રે વાલા મારા ઉગાડ્યું ચંદ્રહાસ કાલી નાગ નાથ્યો રે કાલી નાગ નાથ્યો રે જરાસંગ જીત્યો રે તે બલ ક્યારે ગયું મહારાજ વસમી વેળાએ રે વસમી વેળાએ રે વારે ચડો વિઠ્ઠલા રે દાજો દાજો છત્રપતિ મહારાજ અસવારી કરજો રે અસવારી કરજો રે ઓ પેલા ગરુડની નરસૈયો વિનવે વારંવાર નરસૈયો વિનવે વારંવાર જીરે રાત રહી જાહરી પાછલી ખટગડી સાધુ પુરુષને સોઈ ન રહેવું નિંદ્રાને પરહરી સમરવા શ્રી હરિ કૃષ્ણ તું એમ કહેવું જીરે જોગિયા હોય તેને જોગ ઉપાસવા ભોગિયા હોય તેને ભોગત જવા વેદિયા હોય તેને વેદ સંભાળવા વૈષ્ણવજને કેવલ કૃષ્ણ કહેવા જીરે કવિજન હોય તેને સદગ્રંથ શોધવા દાતાર હોય તેને દાન કરવા પતિવ્રતા નારીએ પિયુજીને પૂછવું વચન કહે તે તો શીશ ધરવા જીરે આપના ધર્મ સંભાળવા મનક્રમ વચન તે મેલ ટાલી બને નરસૈયોતમ પતિત પાવન સદા ચરણે રાખો મુને વારી વારી ચરણે રાખો મુને વારી વારી मैं जोगी जस गाया बाला मैं जोगी जस गाया रे तेरे सुत के दर्शन कारण मैं काशी तजी आया रे पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सकल लोक जाकी माया रे अलख निरंजन देखन कारण सकल लोक पीर आया रे जो भावे सो पावो बाबा करो आपुनी दाया रे देवो आशीष मेरे बालक को अविचल बाड़े काया रे नाले हो में पाट पाटंबर ना तेरी कंचन माया रे मुख देखो तेरा बालक को यह मेरे मन बाया रे कर जोड़ बिनवे नंद रानी सुन हे जोगी राया रे मुख दिखन नहीं देखो बाबा बालक जात डराया रे जाकी दृष्टि सकल जग ऊपर सो कर्यो जात डराया रे तीन लोक को मालिक मेरो तेरे भवन छिपाया रे बाल कृष्ण को लाई जसोदा कर अंचल मुख छाया रे बोध पसार चरण रज बंदी अति आनंद बढ़ाया रे निरखी मुख पंकज लोचन नैनन नीर बहाया रे सूर परिक्रमा करके शिवने सिंगी नाद बजाया रे देखो बाबा राम कलन कैसी बाजी लाया रे आदंत मद सदा निरंतर अलख निरंजन राया रे लंका जैसी पार बंधाई समुद्र जैसी खाई रे रावण मार्यो विभीषण ताप्यो फिर गई राम दुहाई रे मथुरा से हरि गोकुल आए
प्याले दूध पिलाया रे। नंद बाबा की देन चराई, जसुमती सूत कहाया रे। केस पकड़ कर कंस पछाड़ी, और पुतना धाव्या रे। बाकी सरबर कौन करत है, जाका हलधर भाई रे। फिकर फिकर कर सब जग जागे, फिकर कछु नहीं पाई रे। बनत नाम देव सुनो त्रिलोचन, राम कलंदर आया रे। देखो बाबा राम कलंदर, कैसी बाजी मलाया रे। जागरे जंजारी जीवरा, यह तो मेला हाट का। तात मात सुत बाई बंधवा, यह तो मेला ठाठ का। अंत समय तू चला अकेला, जैसा वटो ही वाट का। राज काज सब झूठे धंधा, जरा पीताम्बर पाट का। मेल खजाना रहा भंडारा, लादा भांडा काठ का। धोबी के घर गद्दा होगा, घर का बयान घाट का। लालच लोभ दरी सिर गठड़ी, जैसे घोड़ा बाट का। रात दिवस यूं खोई गमाया, भजन का नाराम का। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जमकूटे जूठा टाका। जागरे जंजारी जीवड़ा, यह तो मेला हाट का। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी, परसत चरना विंद आबदा हरी। गणनन घंट बाजे बैन बंसरी, बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नवबाती अगर तेल पावक जरी। इंद्रदमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ी, मारकंड सेत गंगा आनंद बरी। एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी, रोम रोम रळंकार काहे सुडरे। गरुड खंब सिंध पौर जातरा बळी, हीरा माणिक मोतीपना ज्योत की जड़ी। रतन सिंहासन अभिराजे बेत की छड़ी, छपन भोगनी तलागे होत हरी हरी। सुर नर मुनि द्वारे ठाणे ब्रह्मा वेद वाचरी, धन्य धन्य रागो की आज की गई। धन्य धन्य रागो की आज की गई। राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सनकादिक आदि रंग बीजे। हृदय ताल बिमल बोध पंच बाती जारी, तन मन निज पर हरो तो आए वेद वारी। अखंड ज्योत बिमल मोद बहे दिन राती, आरती रघुनाथ जी की कीजे पर बाती। कहत कबीर समझ धीर ऐसे लो लाए, चरण टेक रघुनाथ जाके निर्दे पद पाए। राम मंत्र आरती कीजे। राम कबीर। कृष्ण जी कहता, उठो रे प्राणी। कृष्ण जी ना नाम विना, मिथ्या रे वाणी। प्रभाते उठीने लीजे, कृष्ण जी નું નામ। કૃષ્ણજીએ વાસ્યો રૂડું, ગોકુળિયું ગામ। કૃષ્ણજીએ માતા મારે, કૃષ્ણજી તાત સગાને સહોદર મારે। કૃષ્ણજી ભ્રાત, કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો, માસી સંહારી। પોતાના જાનીને હરિયે મુગતી આપી। કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો, મહા હું તો પાપી।
એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેની અવિચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યા ઉદારી. કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી. દાસલડા બને રે હરિની ભગતિ જાની. મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી. સાદક રે જસોદા માવડી સુતા જાગો દયાળ. સેના જાગો મારા નાથજી તમને આવડી શિયાળ. જમુનાના તીર રળિયા મના શબ્દ કોકિલા કરી રહ્યા. થયો પ્રાતકાર મૈડા મૈયારી ઘૂમી રહ્યા. છોરું કરે રે કલ્લોલ જમુનાના તીર રળિયા મના. જસોદા જગાવે માધવને સુતા જાગો ને તાત. સૂરજ ઉગે ને પંખી સ્વર કરે ફાટ્યો પર બાદ. જમુનાના તીર રળિયા મના. આળસ મરડીને કૃષ્ણ ઉઠિયા આવ્યા રંગ મહોલ. દાતન આલો જસોદામાં વળી મારે થાય છે વાર. જમુનાના તીર રળિયા મના. સોના જાળી જમુના જલ ભરી આવર દાતન સાર. દાતન આલુ દીના નાથને મુખલો વારુમાલ. જમુનાના તીર રળિયા મના. દાતન કરી કૃષ્ણ ઉઠિયા દૂધ આલો જસોદા માય. કર મેદોનીને ખબે દામણી. જસોદા દોવાને જાય જમુનાના તીર રળિયા મના. વાછરડા વાળે ગોવાળીઓ જસોદા દોહે છે ગાય. સોના વાટકા દૂધે ભર્યા માએ સાકર સાર. જમુનાના તીર રળિયા મના. દૂધડા પાવું દીનાનાથને હૈડા ટાળા થાય. રોટિયાલો હરિના હાથમાં માહી માખમ સાર. જમુનાના તીર રળિયા મના. સોના રૂપા કેરી કાસકી ચૌવા ચંદન સાર. ચોટી ગુથું દીના નાથની વેન મોટેરી થાય. જમુનાના તીર રળિયા મના. પૂરી તરુ મસુરની શીરો સુગંધીદાર. અથાના મંગાવું વિધ વિધના ભોજન કરો ને ભગવાન. જમુનાના તીર રળિયા મના. તરત નાતાવ્યા ધૃત તૈયાર છે દહીં દૂધ માખન સાર. કપૂરે ઉતારું હરિની આરતી. આરતી ઉતારે બ્રિજનાર. જમુનાના તીર રળિયા મના. ભોજન કરવા કૃષ્ણ ઉઠિયા આચમન આલો મારી માય. સોના જારી જમુના જલ ભરી
આચમન લ્યો ને દયાળ, જમુનાના તીર રળિયા મના. ભોજન કરીને કૃષ્ણ ઉઠી આપો, મુખવાસ આપો નંદજી તાત. લવિંગ સોપારીને એલચી પાન બીડા બે ચાર, જમુનાના તીર રળિયા મના. માલન આવી મધુવનથી લાવી ચોસર હાર, ફૂલ ભરાવું હરીને આંબોળે મહી ગોકુલની બ્રિજનાર, જમુનાના તીર રળિયા મના. ચરણે મેલું તારો ચાબકો, ડગલો પેરો દીનાનાથ, ગજવે ગાલું બદામ પીસતા, શેરડી દાડમ દ્રાક્ષ, જમુનાના તીર રળિયા મના. ચરણે મેલું તારી પાવડી, મોજા પેરો મહારાજ, હાથમાં પુલાલ લાકડી, ગાયો છોડો દીનાનાથ, જમુનાના તીર રળિયા મના. જસોદાએ મૈડા વલોવિયા, આસીઓ દારી રાત, બળભદ્ર વાછરડા બાંધશે, ગાયો છોડો મહારાજ, જમુનાના તીર રળિયા મના. ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં, ઓ જસોદાજી માત, જમુનાના જલ છે બિહામના, સાથે મોકલો સુદામા તાત, જમુનાના તીર રળિયા મના. કદમ ચડી જંપલાવ્યા, પેઠા સાત પાતાળ, કૃષ્ણ એ કાળી નાગ નાથીઓ, ત્યારે કોણ હતું પાસ, જમુનાના તીર રળિયા મના. ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં, ઓ જસોદા માત, કાલિંદ્રીના જલ છે બિહામના, મોકલો બળભદ્ર બ્રાત, જમુનાના તીર રળિયા મના. કરથી ગોવર્ધન કર ગ્રહ્યું, ત્યારે કોણ હતું સાત, ટચલી આંગળી ઉપર રાખ્યો, ત્યારે કોણ હતું સાત, જમુનાના તીર રળિયા મના. કાલિંદ્રીમાં જંપલાવ્યા, નાથીઓ કાળી નાગ, નાગ નાથીને તમે સાંચળ્યા, તમને શું કરે સાપ, જમુનાના તીર રળિયા મના. ગોકુળ રાખ્યું રે લંતુ, ત્યારે કોણ હતું સાત, બ્રહ્મા વાછરડા હરી ગયા, ત્યારે કોણ હતું સાત, જમુનાના તીર રળિયા મના. નવા નિપજાવ્યા તેટલા, કોઈએ ન જાની બાત, બ્રહ્મા વિને ચરણે નમ્યા, વાછડા લ્યા દીનાનાથ, જમુનાના તીર રળિયા મના. જમુનાને તીરે જઈ ઉભા, મુખ મોરલેની ટેક, વનમાં વગાડે રૂડી વાસલડી, ગોપી સૌ કીધો ઘેર, જમુનાના તીર રળિયા મના. ગાયો ચારી કૃષ્ણ આવ્યા, ઓ જસોદાજી માત, નંદજીને આપો વધામણી, આવ્યા હલદર બ્રાત,
જમુનાના તીર રળિયામણા ગોકુળ લીલા જે કોઈ સાંભળે ગાયે નર ને નાર ભવસાગર ફેરો ટળે ગાયે માધવ દાસ જમુનાના તીર રળિયામણા આનંદ આરતી હરખ પાળા હરિજન આય મેરે પ્રાણ વધારા સંતો દર્શન ત્રણ તાપ નિવારો જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો શાક પાક મલી ભોજન પાવો સંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાવો ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાય જન જીવન તા બલ બલ જાય આનંદ આરતી હરખ પારા હરિજન આય મેરે પ્રાણ ઉદાર હરિજન આય મેરે પ્રાણ ઉદાર સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી ભજો અનેક વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હરી જે છે મુક્તિ ભંડાર જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી ભજો અનેક વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા એવી જે છે મુક્તિ ભંડાર જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનતી 14 બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કી આસ વાટ ગાટ રક્ષા કરો છોડાવો ચારે કાન બોલો જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર સર્વે સંતો ભક્તો ને રામ કબીર સર્વે સંતોને મારા પ્રભાતના રામ કબીર. પુણ્યધામ શ્રી સ્વામી પરિવારને રામ કબીર. પુણ્યધામ શ્રી જીવનજી મહારાજની ગાદીએ રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી કબીરજીને રામ કબીર. શ્રી પદ્મનાભ અધ્યારુચિ મહારાજને રામ કબીર. હેત કૃપાને રામ કબીર. આપણે અધ્યારુચિ રચિત 28 કીર્તનોનું વાંચન કરી રહ્યા છીએ, જે આપના ઉદારભક્ત સમાજ માટેની મોટી ક્રાંતિ આ રચયિતાએ કરેલી છે. અને બ્રાહ્મણત્વનું અભિમાન હોમી દઈને પાટણવાડીમાં આ ક્રાંતિનો ભગીરથ પ્રયાસ કરીને આપણને ઉદારભક્ત રામ કબીર પરંપરામાં 28 કીર્તનો આપી આપણને ઉજાગર કર્યા અને આપની રોજિંદી પ્રાર્થના અને આરાધના બની ગઈ. અને પૂજ્ય જગદીશ મહારાજે એટલા જ સખત પ્રયાસથી ભાવાનુવાદ કરીને આપણને મોટો રોજિંદો વારસો આપી દીધો. આવા કીર્તનોમાંના રઘુરાસનું વાંચન પાન નંબર 289 અને 290 પરથી લઈશું. તે પહેલા સંપુટની સાખીથી શરૂઆત કરીએ. સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી, ભજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા યરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી, ભજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા યરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી. હવે વાંચન લઈએ. નરહર શબ્દનો પ્રયોગ જીવનજી મહારાજે દોહા 49, 148 થી 151, 153 કર્યો છે.
વસંત. કોટ વિદન ટરી જાય રે, નરહ નગર નરહ નામ નામ લીએ, જનકુ જમકો ડર નહીં લાગે, ગોપી ચંદન તિલક દિए. प्रहलाद की प्रतिज्ञा राखी, ध्रुव को पदवी अचल दिए, नामा के हेत मंदिर फेर्यो, कबीरा गजसु राखी लिए. राम नाम संतन की सेवा, गुरु चरणामृत माग पियो, कहे गोपाल अब विलंब न कीजे, कर्मन हरिसु हेत कहिए. નરહરી નરહરી એવું ભગવત નામ લેવાથી આપના કરોડો સંકટો મટી જાય છે. ગોપીચંદનનું તિલક ધારણ કરવાથી ભક્તજનને યમની બીક લાગે નહીં. પ્રહલાદની ટેક નરસિંહ ભગવાને રાખી, ધ્રુવને અવિચલ પદ રાજ્ય આપ્યું, નામદેવજીને માટે મંદિર ફેરવ્યું હતું, કબીરજીને હાથીના પગ તળે કચડી નાખવામાંથી બચાવ્યો, રામનું નામ તથા સંતની સેવા તથા ગુરુના આશીર્વાદને માગી લીધા. ભક્ત ગોપાલ કહે છે કે હે મન, હવે તું વાર લગાડ્યા વગર અંતરથી ભગવત નામને લેવા માંડ. ભૈરવ. રામ નામ નર હરિ શ્રી વનમાલી, હૃદય કમલ સેવો ચરણ મોરારી, શ્રી વનમાલી. गुरु के वचन वैकुंठ निसेनी, गुरु के वचन वैकुंठ निसेनी, हृदय प्रकाश प्रेम रस वाणी, अगम अगोचर अनुभव धायो, सो ध्यान में घट में पायो, कहेत कबीर न आइए जाइए, त्रिवेणी संगम नित नित नाहिए, त्रिवेणी संगम नित नित नाहिए. દાસ કબીરજી કહે છે, તમે રામનું નામ, નરહરી, શ્રી વનમાલી જે શ્રી કૃષ્ણ છે તેમના ચરણ કમળની ભક્તિ તમારા હૃદય કમળમાં ધરો. ગુરુનો ઉપદેશ તો ભગવાનના ધામમાં ચઢવાની નિસરણી જેવો છે. તે તમારા અંતરમાં પ્રેમ ભક્તિના રસની વાતોના વચનો પ્રગટ કરશે, જે ભગવાન ઇન્દ્રિયોથી જાણી શકાય તેવા નથી. તે અગમ્યને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયાસ કરશો તો તેનો વિચાર કરતા તેને આપણા દેહમાં જ પામશો. કબીરજી કહે છે, આવા ભગવાનને પ્રાપ્ત કર્યા પછી આપણા માટે સંસારમાં આવવાનું કે જવાનું રહેતું નથી. આપણે તો હંમેશા રોજ ને રોજ તિલક, તુલસી, સંત સંગત, હરિનામની ત્રિવેણીમાં સ્નાન કરીશું. આ ત્રિવેણીમાં આનંદ કરીશું. જીરે ઇન્દ્રાદિક આનંદિયા, મુનિકોડ તેત્રીસરે, બ્રહ્માંડેક વિસ્તુદંબી વાગ્યાએ, હો નરહર. બ્રહ્માદિક શિવ હરખિયા, અમો પર બ્રહ્મ પામ્યા રે, કાઈ પામ્યા રે, ધાતા અનંત બ્રહ્માંડ ધનીએ, હો નરહર. અરે ઇન્દ્ર વગેરે તથા મુનિઓ અને 33 કરોડ દેવો પણ પદ્મનાભના શરણને પામીને આનંદિત થયા અને 21 બ્રહ્માંડોમાં ખુશી આનંદના ભેરી નગારા વાગ્યા. હે ભગવાન નરસિંહ, 21 બ્રહ્માંડોમાં ખુશી આનંદના ભેરી નગારા વાગ્યા. બ્રહ્મા વગેરે તથા શિવજીને પણ હર્ષ થયો કે અમે પણ આ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પદ્મનાભના શરણને પામ્યા છીએ અને વળી આવા અનંત બ્રહ્માંડોના માલિક પદ્મનાભની ભક્તિ કરતા કેટલું બધું સુખ પામ્યા છીએ. હે ભગવાન નરસિંહ, આવા અનંત બ્રહ્માંડોના માલિક પદ્મનાભની ભક્તિ કરતા અમે કેટલું બધું સુખ પામ્યા છીએ. અષ્ટકુલ પર્વત ચતુર્ભુજ હવા, હવા નવકુલ નાગરે, છૂટ્યા રે સહસ્ત્ર 88 તપ કરનાય, હો નરહર. હરિ સૂરજ હૃદય હવો, ત્યારે વીતી મોરાત રે, કિરણને પ્રગટા પરબ્રહ્મ સહસ્ત્ર નામ, હો નરહર. કિરણને પ્રગટા પરબ્રહ્મ સહસ્ત્ર નામ, હો નરહર. ભારતમાં આવેલા 8 ઉપપર્વત એટલે કે ઉપગીરી, હિમાલય, પર્યાત્ર, ઋષ્યવાન,
અથવા વૃક્ષવાન, વિંધ્યાદ્રી, સહ્યાદ્રી, મલય, મહેન્દ્રાચલ અને શક્તિમાન તથા 8 નાગની જાતિઓ અનંત, વાસુકી, તક્ષક, કર્કોટક, સંપના, પુલિક, પદ્મ અને મહાપદ્મ વગેરે સદગુરુના ભગવાનના પરિવારના સેવક ભક્ત બન્યા. તથા હે ભગવાન નરસિંહ, પ્રભુ પદ્મ નામના પ્રાગટ્યથી 88,000 ઋષિઓ જેના માટે તપ કરતા હતા તેમના તપ કરવાના કષ્ટો છૂટી ગયા. જ્યારે હરિ પદ્મનાભ રૂપી સૂર્યનો ઉદય થયો ત્યારે મોહ માયા રૂપી રાત જતી રહી. સૂર્યના જેમ 1000 કિરણો હોય છે તેમ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા રૂપી સૂર્યના પણ 1000 નામરૂપી કિરણો પ્રગટ થયા. હે ભગવાન નરસિંહ, સૂર્યના જેમ 1000 કિરણો હોય છે તેમ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા રૂપી સૂર્યના પણ 1000 રૂપી કિરણો 1000 નામરૂપી કિરણો પ્રગટ થયા. હવે બાકીનું આગળનું વાંચન નેક્સ્ટ વીકમાં લેવાશે. હવે આપણે શ્રી નાના ગોપાલદાસ અને શ્રી જીવનજી મહારાજ વચ્ચે થયેલ સંવાદ રૂપે રચાયેલ સાખી ગ્રંથ સાહિત્યમાંથી દાસકા અંગની સાખી નંબર 82 પાન નંબર 124 પરથી લઈશું. તે પહેલા સંપુટની સાખી લઈએ. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવન જીવ ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. આજે સખી સીતાપતિ રઘુનાથ ત્યજ और न काले नाम, आन कर्म का जीवना जो नरक न देवे ठाम. जीवन जी जो नरक न देवे ठाम. અર્થાત જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, જો સીતાપતિ રામને છોડીને બીજાનું નામ લઈ ભજન કરું તો નરકમાં પણ મને રહેવાની જગ્યા ન મળે. તો પછી તેના કરતાં વધારે પાપ કર્મ કર્યું કહેવાય. જીવનજી મહારાજે રામ અને કૃષ્ણને જ આપના આરાધ્ય દેવ ગણાવ્યા છે. સાખી પારાયણની સંપુટની સાખીમાં પણ જીવનજી મહારાજ લખે છે કે રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. એટલે જીવનજી સીતાપતિ રઘુવીરનું જ નામ ભજવા કહે છે. અધ્યારુજીના 28 કીર્તનોમાં પણ રામકૃષ્ણના કીર્તનોનું જ વર્ણન છે. 10 અવતારોનું વર્ણન છે અને એ તો માયા છે પણ ખરા રામકૃષ્ણના જ અવતાર મુખ્ય છે. આપણી સંધ્યા આરતીમાં પણ પદ્મનાભજીને કૃષ્ણ જેવા જ શ્રેષ્ઠ માન્યા છે અને ચતુર્ભુજ શ્યામ રંગવાળા વિષ્ણુ છે. નિરંજન નિરાકાર એવા ભક્તોના દુઃખ હરનારા, સર્વશક્તિમાન, અવિનાશી અને ભક્તિ મુક્તિ આપે એવા પવિત્ર સાક્ષાત વિષ્ણુ ભગવાન છે. એવા પરમપિતાની ભક્તિથી આપણા જીવાત્માના 4 ખાંડના બંધનો છૂટી જાય છે. રામ મંદિરમાં પણ રામના કાર્યોનો ઉલ્લેખ છે અને રામ નામ થકી ઉદ્ધાર થયો હોય તેવા ભક્તોનું વર્ણન આરતીમાં આપણે ગાઈએ છીએ. જીવનજી મહારાજે પણ પોતાનો પરિચય આપવા આ સાખી ગાઈ નાખી કે નામ હમારો જીવના, નામ હમારો જીવના, કણબી કુલ અવતાર, સાઈ હમારા રામજી, સદગુરુ દાસ ગોપાલ. જીવનજી મહારાજ સંવત 1660માં
11 વર્ષની ઉંમરે ઘર છોડીને પરમ તત્વ પામવા નીકળી પડ્યા અને આસો સુદ પૂર્ણિમાને દિવસે રામ કબીર પરંપરાના સંત જનકવંશી ગોપાલદાસજીને ઓરંત્રણ મુકામે મળી રામ કબીર પરંપરા અંગીકાર કરી અને પોતાની ઓળખ પરિચય આ સાખી દ્વારા આપી દીધો. દાસ કબીરજી પણ સમજાવે છે કે સંત અને સાધકોમાં મોટો તફાવત છે. જેમ આકાશ અને ધરતી વચ્ચે જેટલું અંતર હોય છે તેટલું બધું અંતર સંત અને સાધુમાં હોય છે. સંતો તો રામની ભગવત પ્રાપ્તિની ઈચ્છા ધરાવતા હોય છે, જ્યારે સાધકોને તો સંતની પ્રાપ્તિ થાય તો તેમની સાધના ફળે. એટલા માટે સાચા સંતને મેળવવાની ઈચ્છા ધરાવે છે. અને આગળ કહે છે, કબીર દેખો રામ હૈ, કબીર દેખો રામ હૈ એક ही रस भरपूर, जैसे उख से सबा बना, जैसे उख से सब बना चीनी शक्कर गुड़. અથવા કબીરજી કહે છે, ઊંડો વિચાર કરીને જુઓ, બધામાં રામ જ રહેલો છે. આ એક જ રામરૂપી રસ દરેકમાં પૂરેપૂરો ભરેલો અને વ્યાપેલો છે. જેમ શેરડીમાંથી ખાંડ, સાકર અને ગોળ બને છે, તેમ એક જ રામમાંથી બધું વિશ્વ અનેક પ્રકારનું બન્યું છે. કબીરમાં રામ રામ એમ રામનું નામ જપતા કબીરજી રામ બની ગયા અને તેવી જ રીતે કબીર કબીર કહીને રામ કબીરના રૂપવાળા બની ગયા. અને કબીરજી કહે છે, મારું મન વિકાર રહિત જેમ સ્વચ્છ જળ હોય તેવું બન્યું, ત્યારે મારી પાછળ પાછળ ભગવાન કબીરનું રટણ કરતા ફરવા લાગ્યા. કબીરજી એ પ્રેમનું સ્વરૂપ છે અને રામનું નામ તેમનો આત્મા છે. આવા આ રામ કબીરના રૂપથી ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે કળિયુગમાં પધાર્યા. જ્ઞાનીજી મહારાજ કહે છે, સદગુરુ, સંત અને ભગવાન રામ આ ત્રણ નામ જુદા છે, પણ તેમનો દેહ એક જ છે. જેઓએ આ રહસ્ય સમજી લીધું તેમને ખૂબ સારામાં સારું સમજી લીધું અને કહે છે કે સંત સંગતમાં ભગવાન વસે છે, તેમનાથી ભગવાન દૂર નથી. બધી દુનિયાની રચના કરીને ભગવાન પોતે તે સંતમાં વસી રહ્યા છે. ભગવાન ભક્તના ગર્ભવાસથી રહે છે. ભગવાન આમ સંતોની અંદર રહેલા છે. માટે જો આપણે ફક્ત એકલા સંતને જ ખાવા પીવાનું આપીએ તો ગર્ભમાં રહેલા ભગવાનને પણ તેનાથી પોષણ મળી રહે છે. માટે કબીરજી કહે છે, એક જ હરિભક્તિ કરવાથી બધી જ જાતની ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. પણ જો આડી અવડી ઉપાસના કરીએ તો બધું જ નકામું જાય છે. જેમ માળી મૂળને સિંચે છે, તેથી ફૂલ અને ફળને પોષણ મળે છે. થરને બદલે પાંદડા વગેરેને સિંચે તો બધી મહેનત નકામી જાય. તેમ વિષ્ણુ ભક્તિ વગરની બધી યજ્ઞ યાગાદી, યોગ, જપ વગેરે પ્રકારની સાધનાઓ વ્યર્થ જાય છે. માટે પહેલેથી જ વૃક્ષના પોતાના મૂળમાં સિંચન કરવાથી તે જળ ઝાડની બધી જ જગ્યાએ પહોંચી જાય છે. તેમ રામનું સ્મરણ ભજન કરવાથી બીજું કંઈ પણ કરવાની જરૂર નથી. માટે પૂજ્ય યદુનાથ મહારાજ પણ આ ઝાડને જીવતું રાખવા ઝાડના મૂળમાં જળ સિંચનની જરૂર છે અને પાણે સિંચનની જરૂર નથી. અને દરેક દેવનું સેવન કરવાની જરૂર નથી. રામકૃષ્ણ સર્વદેવમય છે, તેમનું સેવન કરો. જે લોકો સાચી ભક્તિ ત્યજીને આડી અવડી ઉપાસના કરે છે તેને માટે કબીરજી વસંતમાં કહે છે, દેખો દેખો રે ઓ નર કી ભૂલ, દેખો દેખો રે આ નર કી ભૂલ, સિંચત શાખાને તજત મૂલ, પ્રગટ નિરંજટ ઘટ સમાન, તાહે છાડ નર પૂજે પાસાન. અર્થાત કબીરજી કહે છે, અરે ભાઈઓ, તમે આ જુઓ તો ખરા,
આ મનુષ્યો કેવી ભૂલો કરે છે. આ લોકો ઝાડની ડાળીઓને સિંચે છે અને તેના મૂળને સિંચવાનું છોડી દે છે. પ્રત્યક્ષ પ્રભુ તો આપણા દેહમાં સમાયેલો છે. તે સાચાને છોડીને માણસો નિર્જીવ પથ્થરને પૂજે છે. આ પથ્થરની મૂર્તિને ધોઈને તેનું ચરણામૃત પીવે છે. તેવા લોકો તો પહેલેથી અંત સુધી પથરા જેવા જળ અણસમજુ હોય છે. જે વિશ્વરૂપ પ્રભુના પગ પાતાળમાં છે અને મસ્તક આકાશમાં છે. તે પ્રભુ કેવી રીતે તમારા સંપુટ નાના ઢાંકણામાં પથ્થરમાં સમાઈ શકે? જે પ્રભુ ગૂઢ અગ્નેય છે, તે ક્યાંય આવતો નથી કે જતો નથી. તે તમે આપેલું નૈવેદ્ય કેવી રીતે આરોગે? જીવનજી મહારાજ પણ આ ભાવને લગતી સાખી સમાગમમાં કહે છે કે સંત દ્વારે જીવના સબકા હોય સન્માન. રઘુપતિ જજંતે જુગ જજો જપ તપ તીર્થ દાન. અર્થાત જીવનજી મહારાજ કહે છે, સંતોના ઘરમાં બધા જ લોકોનો આદર સત્કાર થાય છે. રામની ભક્તિ કરવાથી સમગ્ર જગતની સેવા થઈ જાય છે. જપ તપ તીરથ કે દાન વગેરે દુનિયામાં જેટલા પણ કર્મ કરવામાં આવે છે તે બધા રામની ભક્તિ કરવા માત્રથી જ થઈ જાય છે. એટલે પહેલા રામની ભક્તિ કરો. આ સાખીનું વિવેચન કરતા સમાગમ જણાવે છે કે વૈષ્ણવ ભક્તો જે ધર્મનું પાલન કરે છે, રામકૃષ્ણને જ સાચા પરમેશ્વર તરીકે સ્વીકારે છે. અને સદગુરુ ગોપાલદાસ જ્યારે જીવનજી મહારાજને મળ્યા હતા ત્યારે સગુણ સાકાર કે નિર્ગુણ નિરાકાર જેવું ભગવત તત્વ કેવું હોય તેની શંકા દૂર કરી હતી અને નિર્ણય આપ્યો હતો કે ભગવાનનું મુરલી મનોહર તરીકેનું જે સ્વરૂપ છે તે જ યથાર્થ યોગ્ય છે. ભગવાનનું સાચું સ્વરૂપ છે અને અવતારોથી જે ભગવાનને સમજવા પ્રયત્ન કરે છે તે તો ભગવાનની માયા છે. તેનું પદ કબીરજીએ આપ્યું છે કે 10 અવતાર ઈશ્વરી માયા છે. દિયું અખર સોયમાં પણ ગોવિંદાસે સમયને ઓળખી લીધો. તેઓએ કબીરજીને ઓળખી લીધા અને બ્રહ્મણત્વ છોડી દીધું અને રામ કબીર પરંપરામાં આવી ગયા. ગોવિંદાસ કહે છે, કબીર કુદરત સબ કહે પણ કુદરત તાકો નામ. સહેજ કુદરત હો રહે હે મન અકર્તા કામ. અર્થાત ઈશ્વરી શક્તિ એવું તો બધા જ કહેતા હોય છે, પરંતુ ઈશ્વરી શક્તિ કોને કહીશું? જગતમાં કેટલીક ઘટનાઓ તો સહજ બનતી જ હોય છે. બસ જરૂર છે મનના ભાવ વિચારોને સાચી દિશામાં સંચિત કરવાની. ગોવિંદાસજી કબીરજીના વિચારોથી પ્રભાવિત થઈને જીવનજી મહારાજ સાથે એકત્રિત થયેલ સંત મંડળી સાથે જોડાયા. તે કોઈ ઈશ્વરી શક્તિનો સંચાર ના હતો, પરંતુ આ ઘટના તેમના અંતઃકરણની, તેમના મનના વિચારોની બાબત છે. કેમ કે સદવિચાર હોય તો જ સદભાવના ઉત્પન્ન થાય અને સદભાવના હોય તો જ સાચા સંતની સાચી વાણી ગ્રહણ કરી શકાય. આ કાર્ય આમ ખાલી નસીબના ખેલનું નથી. નસીબનો ખેલ એ તો બાનું છે. જેવી ભગવાનની મરજી. નસીબ ફૂટલું, તેનું નસીબ સારું હતું, આ બધા બાના છે. કબીરજીનું નામ લઈને ગોવિંદાસ કબૂલ કરી કહે છે કે હે કબીરજી, મેં આવા કોઈ બાના ન બનાવ્યા, માટે આપની પરંપરાનો હિસ્સો હું બની શક્યો છું. બાકી હું કોઈ નસીબના બળે ખેંચાઈને નથી આવ્યો, પરંતુ મારા સારા સંસ્કાર અને વિચારોથી ખેંચાઈને હું આવ્યો છું. ગોવિંદાસ કહે છે કે ઉદાર ભક્ત બનવું હોય તો પછી બ્રાહ્મણપણું અને કર્મકાંડ લોકાચારનું પણ પાલન કરવું એ છેતરપિંડી છે. આપણે જગતને છેતરી શકીએ, પરંતુ આપના અંતરાત્માને ક્યારેય છેતરી શકાય નહીં. આમ સૌથી પહેલા ઉદારપણું લેતા અગાઉ લોકાચાર,
કર્મકાંડ, જ્ઞાતિ, નામ સમાજના ખોટા બંધનમાંથી મુક્ત થવું પડે, પછી જ અનન્ય ઉદાર વૈષ્ણવતા પ્રગટ થાય. આ વાતને સમજાવતા ગોવિંદાસ દીપક અને ખાટલાનું દ્રષ્ટાંત આપે છે. દીપક ન્યારું ખાટ હે, દીપક ન્યારું ખાટ હે, પણ પડે જોતમાં જાય. પાલક ન્યારું જબ કરી તબ નિર્મલ દીપક રહાય. ખાટલો અને દીવો બંને જુદા છે, ભિન્ન છે. જ્યારે દીવાનો પ્રકાશ ખાટલાને પાર કરીને બહાર આવે ત્યારે તેના પ્રકાશને ઝાંખો કરી નાખે છે અને અલગ અલગ ટુકડામાં વેચાઈ જાય છે. આ અડચણ દૂર થાય તો સ્વચ્છ પ્રકાશ એક સમાન રૂપે મળતો રહે છે. આમ દીપકના ઉદાહરણથી ગોવિંદાસજી સમજાવે છે કે શુદ્ધતા જરૂરી છે. એ જ રીતે અધૂરો સમજેલો ધર્મ કે ઉપદેશ પણ કોઈ કામનો રહેતો નથી અને ગુરુના આદેશોનું અધૂરું પાલન પણ કંઈ કામનું નથી. ગુરુનો જે કંઈ આદેશ હોય તો તેનું પૂરેપૂરું પાલન કરવું જોઈએ. અન્યથા આમ તેમ ભટકવાથી કોઈ કાર્ય નહીં બને અને અંતે નિરાશા સાંપડે. અંતે જીવનજી મહારાજે આપણને આનંદોત્સવ, આનંદની હેલી કરવા કીર્તનો આપ્યા છે. તેમાં ઓતપ્રોત થઈને નિર્ગુણ પંથ પર યાત્રા કરવાની છે. આગળ બહુ જ સુંદર વાત કરતા જીવનજી કહે છે, રામ કહા મન બસ કરો, રામ કહા મન બસ કરો, યહી બડો અરથ, ભાવે અનેક પચી મરો, કોટેક જ્ઞાન ગરથ. અર્થાત રામ એવું કહીને મનને કાબુમાં રાખો, પછી તેના વિશેષ અર્થને સમજવા. મોટા મોટા ધર્મગ્રંથોમાં ફોફા મારવા મંડી ન પડતા, ભલે ને તેમાં અનેક અર્થો દર્શાવ્યા હોય. કબીરજીએ રામ એવું નામ આપ્યું, જ્ઞાનીજીએ રામ કબીર નામ આપ્યું, જીવનજી મહારાજે તેને સવિસ્તારથી સમજાવ્યું. ત્યારે ખબર પડી કે રામાનંદના રામ એ કબીરના રામ ન હતા. કબીરજીએ તેમના રામ સ્વયં શોધવા પડ્યા હતા. ગોવિંદાસ જીવનજી એ જ સમજાવે છે કે મારે પણ અમારા માટે રામને શોધવા પડ્યા, પછી જ હું પામ્યો છું. ગોવિંદાસ બહુ જ સાદી ભાષામાં સમજાવે છે કે શબ્દથી નિશબ્દ તરફની યાત્રાએ જવાનો માર્ગ મળ્યો હોય પછી ઓમકારના જાપ જપવાની શી જરૂર છે? ખોટો સમય અને શક્તિ વેડફી નાખવાનો કોઈ અર્થ નથી. તો સંતો, આપણે પણ આવા જીવનજી મહારાજ, કબીરજી, ગોવિંદાસ, અધ્યારુજી, પદ્મનાભજી જેવા સંતો કહે છે તેમ આપના રામને પણ આપના અંતરાત્મામાં જ શોધીએ અને આપણું અંતરાત્મા શુદ્ધ રાખીએ તો રામ આપણા આત્મામાં પધારે. એવા સીતાના રામને છોડીને આપણે બીજા કોઈ અન્ય દેવની આરાધના કરીએ અને નરકમાં જવાની ઈચ્છા ટાળીએ. એવા ભાવ સાથે હું આજની સાખીને સંપુટ આપી વિરામ આપું છું. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવનજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સંતો, સાંજે આપણે સંધ્યા આરતીમાં મળીએ અને આવતીકાલે આ જ પથરા પર પ્રભાતના સત્સંગમાં મળીએ. સર્વ ભક્તોને મારા પ્રભાતના રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. સંતોને પ્રભાતના દંડયા રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર. સર્વને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર.